Okay, first we will see what are the parts of missile. So these are the general parts of missile. So first one is warhead. So actually, so this will contain bombers. So actually ನಿಮಗೆ blast ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, so ಹೋಗಿ blast ಆಗುವಂತ part ಏನಿರುತ್ತೋ, so this is the part called as warhead. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಡಿತಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, so it is like an arm. Actual bullet ಏನಿರುತ್ತೋ, so this part will play the actual role of that bullet. So this is called as warhead. Clear? Second one is control and guidance system. So this part, control and guidance system, that means so ಯಾವ course, which course it was supposed to take, so which direction it was supposed to take. So all this decision will be made by this part called as control and guidance. So control and guidance system. So next one is propulsion system. So this one, so fuel part. So propulsion system ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, what is propulsion system actually? It is nothing but fuel part of your missile. So that is called as propulsion system. And last one, wings and fins. So why we need wings and fins? Even for aircrafts ಆಗಿರ್ಬೋದು, aeroplanes ಆಗಿರ್ಬೋದು, missiles ಇರ್ಬೋದು. So they are actually aerodynamics in nature ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, you can write one is warhead. So the explosive device that destroys the target. So these explosives are loaded at the warhead. Clear? So warhead alli load ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Next one is guidance system. So guidance system, it determines the missile course. What is the course? Path ಅಥವಾ direction. So course means path or direction will be decided by guidance system. So next one is propellant system. So we are using so solid ammonium percolate elli use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Even in satellites propulsion system we are using ammonium percolate. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Solid propellants as well as LH2. So liquid hydrogen. So the same thing we are using in satellites. Alva? So these two are the propellants for missiles as well. Clear? Last one is your wings, which are aerodynamics in nature to control the direction of your missile. To control the missile direction. These are the major parts of our missile. So most important part is we have three different types of missiles. Missiles are divided based upon three different types. One is mode of the missile, mode of launch. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, from which place it is launched. Based upon that we have different types of missiles. So based upon the trajectory, that means the path. So based upon the path we have different types of missiles, and based upon the propellants what we are using we have three different types of missiles. So broadly we have divided missiles into three different spectrum. So three different sections agi divide ಮಾಡಿದೀವಿ. First we will see what are the three different types based upon your launch mode. Alva? So one is surface to surface. So basically it will be surface to surface means so launched from land based platforms to strike another ground. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this is my land area. So ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮಿಸೈಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ surface to surface. More than this, try to understand the word.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ elaborate part of this keyword. So ಹಾಗಾಗಿ try to understand. Surface means land area, from one land area to another land. Example is Prithvi, Agni and Brahmos. Next one is from surface to air. So ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we are targeting any aircrafts, rockets, drones, so which are attacking the Indian part through air. So that is called as surface to air. Same thing, launched from land to intercept the aerial threats. Aerial threats means threats which are coming from the atmosphere, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಥ್ರೆಟ್ ಬರುತ್ತೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಕಾಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಆಕಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಕಾಶ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಏರ್, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿನಾ ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂಡ್ ರುದ್ರಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೀವ, ಏರ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಏರ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ so you would have seen these helicopters, Rudra ಆಗಿರ್ಬೋದು, so Helena helicopter ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರುದ್ರವನ್ನ they used to show in the air show. So air show ದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ, so you can see these things. Then next one is air to air. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸ್ತ್ರ. So Astra missile we are using for that. Air to air missile fired from Tejas. Tejas helicopter na, Tejas is a helicopter. Clear? From that bombers will be loaded in the helicopter. So when you will trigger ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ this Astra missile will immediately launch out. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ. So these are the main different types. So definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ you try to understand these keywords with example. That will be sufficient. Keywords ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್, ಆಕಾಶ್. ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, ಫಾರ್ ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಯು ನೀಡ್ the help of at least a helicopter or jets. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಅಗ್ನಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ strength of Agni missile is totally different from other missiles. So ivaga ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they have taken it separately and they are producing, DRDO is producing separate series of Agni missiles. So separate Agni 1, Agni 2, 3 ಆ ತರ separate ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Agni series has been separated now. Next one is ಆಕಾಶ್ ಮಿಸೈಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೇಡ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪೆರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. Done. Next one is Tejas. So Tejas helicopter, and this one is Rudra helicopter. So ಎರಡರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they used to launch missiles from surface to, air to surface or air to air. Launch ಮಾಡಿದ್ರೆ it will target the other enemy jets ಅಥವಾ missiles which are present on air. So ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ it will target from air to surface. Surface ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. These are the examples of different types of missiles we are using. So other 4 types are, one is ship to ship. So ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಮಿ ಅಥವಾ ನೇವಿ ನಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. So when we come to submarines,
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಶಿಪ್ ಟು ಶಿಪ್ ಆಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಶಿಪ್ ಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಆಂಟಿ ಶಿಪ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಜನರಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಿಪ್. ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇಂದ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಶಿಪ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. And ship to air. So you can see here. So Barak was developed on ships. So here you can see ee riti. So submarines irtave. Submarines olaginda ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, they generally launch the missiles. So why we are using these submarines? General agi what could be the technical aspect? Exactly. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಎನಿಮಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಎನಿಮಿ ನೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಲಾಂಚ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫೈರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂವಿ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈರ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಒಂದ್ 3-4 ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಫೈರ್ಡ್ missiles. So these are the different types of missiles we are using for the defense purpose. So nowadays we are using drones. Drones na kuda use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. So since I am going to discuss drones in information and communication technology, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಒನ್ ಟೈಪ್. So still we have two different types of missiles. So one is based upon the trajectory. So ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ rest of the things.